दियंती दीक्षा किंतु महंगा गले कौन मिले धारा नहीं तेज यहाँ तो गोटे स्वतंत्र गुण ठाकुर विशेषत्व पृथ्वी गोटाक जाक सार्वजनीन शब्द प्रयोग है गुरु दरबार को जी गला सी देले दीक्षा किंतु ये देले धारा। सजन वृंद एक कथा को जसवंत दास 575 वर्ष तलू जिते कागजर उद्भावन हो नथिला तालपत्र पोथी आ लेखनी साहाय्य मालिका पृष्ठार लिखि देइथिले कहले दुनिया गोटाक जाकरे गुरु अछंती किंतु भगवान गुरु भी गुरु भूमिका आसीथिबे तू ताको चिन्हिबु केमिति से तो देखै अनुते संगत कर गदा कदम देखै देख मु भगवान गुरु रूप रे आसीछि आसी तो साधारण मनुष्य भली आचरण करुथिबे ताको चिन्हिबु केमिति ना सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया तेरे केमिति जानिबा भगवान को किए गुरु अलगा जुगरे तो केते गुरु थिले त्रेतया जुगरे अत्रि मुनि भरद्वाज ऋषि गौतम ऋषि वाल्मीकि ऋषि सुतीक्ष्ण सरभंग शतानंद वशिष्ठ विश्वामित्र त्रेतया जुगरे केते गुरु समस्त धर्म शिक्षा दउथिले किंतु सेमानक द्वारा जतले धर्म संस्थापन होई परलानी जुग शेष रे आचरण शिक्षा दबा पई आसिले किए निजे भगवान नामटी हेला श्री रामचंद्र द्वापर जुगरे सेमती सांडिल्य ऋषि मांडव्य ऋषि गार्गव ऋषि शांतिपनी ऋषि दुर्वासा ऋषि केते ऋषि महर्षि ज्ञान शिक्षा सब दउथिले द्वापर जुगरे किंतु जुग शेष रे गुरु भूमिका रे किए आसिले वसुदेवं सुतं देवा कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु तेबे जगतर गुरु भूमिका रे अवतीर्ण किए हेले भगवान श्री कृष्ण तेबे भगवान भी गुरु हेकरी आसिले तेबे कलि जुगरे सेमती अनेक गुरु किंतु भगवान गुरु तेबे भगवान को गुरु भगवान बोली अवतार बोली स्रष्टा पुरुष परमात्मा ताको जानिबो केमिति तेबे सब गुरु दउथिबे दीक्षा जी भगवान गुरु रूप में आसिले से कौन देवे बोली ये लिखिदेले भविष्यत कल्प मालिका रे जसवंत दास कौन लिखिचंती जोगी बेश होई ब्रह्मांड साई मर्त्य को विजय कले जागी थाओ बोली भक्त जनंकु महानित्य धारा देले जागी थाओ बोले भक्त जनंकु महानित्य धारा देले जणे देले मालिका पृष्ठारे जगतवासी को जसवंत दास कले हे कलि जुगर मर्त्यर मनीष काहाकु भगवान बोली चिन्हिबो जोगी बेशरे से ब्रह्मांड गोसाई मर्त्य धाम को आसीचंती जीव उद्धार मार्ग देखैचंती से किए कले जेते गुरु दीक्षा दउथबे से माने ऋषि महर्षि साधु संत साधना करी ऊपर स्तर रे पहुंचीचंती किंतु जी धारा दउथबे सी साधक नुहंती सी साधक मानकर इष्ट देव स्वयं परमात्मा हरि हरि बोला तेरे समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे धारा कोठी मिलुची केवल स्वर्ण क्षेत्र महंगा ओडिशा कटक आउ सब जगह रे दीक्षा तेरे जणे देले महापुरुष सी होचंती स्वयं परमात्मा भगवान हौ तेरे दीक्षा धारा भितर फरकटी कोन आगे मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे ये दीक्षा धारा आम शरीरटा होचे तीन हाथ चाखले हां कि नहीं भाई तेरे आपणकर देवगढ़ अंचल लोकंकर चाषी लोक मैंने सब अच्छा केते केते जमी बाड़ी समस्त सब थी हाँ कि नहीं हाँ जमी बाड़ी जी अच्छी सरकार संविधान रे जेते गुंठू जेते एकर जेते माण जमी पाई केते खंजना दवा कथा वर्ष को थरे आपण आरआई ऑफिस की जाई खंजना दउचंती पाउती काटुचंती तेरे से जमी अलगा पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय रे आम शरीर भी हूँ गोटे खेत जमी नाई कि शरीर हूँ आम खेत जमी दार्शनिक कवि से लिखिदेले चाल गो संगात होई भक्ति पूत जीवा गोप पूरे गो आंभ जमी जान 3.5 माण देवा प्रभु ठारे गो देवा प्रभु ठारे गो तले आंभ जमी जान
ମାଣ 3.5 ମାଣ ବିକିदेବା ପ୍ରଭୁ ଠାରେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜମି ହଉଛି 3.5 ମାଣ, 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଶରୀରଟା 3.5 ମାଣ ଜମି। କହିଲେ ଏ ଜମିର ତେବେ ଖଞ୍ଜଣା କିଏ ନେବେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଜମି ବାଡି କିଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ପଟ୍ଟା କବଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଛି ଓଡିଶା ସରକାର, ନାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରର ଗୋଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବାଡିର ଖଞ୍ଜଣାର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଓଡିଶା ସରକାର। ସେ ପଇସାଟା ଖଞ୍ଜଣାଟା କିଏ ନଉଛନ୍ତି? ଓଡିଶା ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରଟା ଯୋଉ 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଏ କ୍ଷେତ ଜମିର ମାଲିକ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର, ଉପର ବାଲା। ତେବେ ଏ ଖଞ୍ଜଣାକୁ କିଏ ନେବେ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ନେବେ। ତେବେ ଏ ଜମିର ଖଞ୍ଜଣାଟା କେତେ? ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ ଜାଗାରେ ଏ ଖଞ୍ଜଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଏ ଖଞ୍ଜଣା। ଆମେ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥାଉ, ଆମର ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥାଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ। ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ସିଏ କି ତାଙ୍କ କର୍ମଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ବି ଆମ କର୍ମଯୋଗ କଲୁ। ସିଏ ହଠାତ୍ କରି କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଇ ଏଟା କଣ କଲ? କହିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏଟା ଦିଆଗଲା ଅର୍ଘ୍ୟଟା। ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କି? କହିଲେ ଆଉ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମନନାଥ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ମନ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଏ ତାହା ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର୍ମ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କର୍ମ ଫଳ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? 30 ଟଙ୍କାରେ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କିଟଟେ କିଣିଦେଲି, ଦୋକାନୀকে 30 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେଲି, ଏମିତିଆ? କହିଲେ ଆଉ? ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦବ ନା, ପୁଣି କେତେ ରଖିଲ? କହିଲେ ଟଙ୍କାଟେ। ମୁଁ କହିଲି କର୍ମ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବ, ଶରୀର 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ। ଇୟା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଖଞ୍ଜଣା ବା ଦକ୍ଷିଣା ବା ପାଉଣା କେତେ। କହିଲେ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ? କହିଲେ ସିଏ 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣା ଫିକ୍ସ କରିଥିବେ। ସେଟା କେତେ? ମାଳିକାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମନ୍ତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝିବ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। ମନ୍ତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝିବ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। ଦେବମାନବରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବେ ହେଉଛନ୍ତି ବଣା। ଦେବମାନବରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବେ ହେଉଛନ୍ତି ବଣା। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି। କହିଲେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେବତା ଜାଣନ୍ତିନି କି ମାନବ ଜାଣନ୍ତି? একথা কেহি জানতেনি। কিরে শরীরକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ସିନା ଖଞ୍ଜଣା ନବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଖଞ୍ଜଣା ନେବେ? ନବାର ତ ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ନେଇପାରିବେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଖଞ୍ଜଣାକୁ, କିଏ? 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଶରୀର, ହାତକୁ ଟଙ୍କେ, ହାତକୁ ଟଙ୍କେ, ହାତକୁ ଟଙ୍କେ, ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ବା ଅଧା ହାତକୁ 8 ଅଣା। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯୋଉ ଗୁରୁ କରିଥିବେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ କଥାକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ କି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର? ଇଏ ବା ପରମାତ୍ମା, ଇଏ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ନେଲା ବାଲା, ଇଏ ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟା କଥା ଗଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଏ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଯାଇକିରି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇକିରି ପାଉତି କାଟି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ଦରବାରରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ, ତିଥି ଫିକ୍ସ, ଡେଟ୍ ନୁହେଁ ତିଥି, ତିଥି ଫିକ୍ସ। କୋଉ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜଣା ଦବ ତୁମ ଗୁଣ ପିଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, একত্রীকরণ অবস্থা। আমি গোটিয়ে জায়গায় বসিছে কিন্তু সমস্তଙ୍କର ରୁଚି সমান ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇଟମକୁ ଖାଇଦେବା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ରାତିରେ କାହା ଘରେ କିଏ ପଖାଳ ଖାଉଛି, କାହା ଘରେ କିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଉଛି, କାହା ଘରେ କିଏ ଚକୁଳି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି, ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ରୁଚି। ହଁ କି ନାଇଁ? ରୁଚି ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୁଚି ଅଲଗା ବୋଲି ଗୁଣ ପିଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ,
ଯିଏ ଜିନ୍ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ତିଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ତାର କର୍ମ ଫଳକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ସେଇ ତିଥି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁ ବାରର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ସୋମବାର କଣ, ମଙ୍ଗଳବାର କଣ, ଗୁରୁବାର କଣ, ଶୁକ୍ରବାର କଣ। ତେଣୁ ସବୁ ତିଥିର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। କାହା ପାଇଁ କୋଉ ତିଥିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ତିଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରିଥିବେ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ସେଇ ଗୁରୁ। ଆଉ ତେବେ କୋଉ କୋଉ ତିଥି? ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରଚନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। କଣ ରଚନା? କଣ ମାଳିକାର ନାମ? ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା। ତେବେ କୋଉ ତିଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଇଁ, ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର। ତେବେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା, ଗୁଣକର୍ମ ପିଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେବେ କୋଉ ତିଥିରେ କିଏ ଦବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କହିଲେ ଦ୍ୱିଏକାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଚିନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସାଥୀ ଏତେ ଦିନ କରିବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରବ୍ରହ୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରବ୍ରହ୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରବ୍ରହ୍ମ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଜରିଆ କୁଳିଆ କି। କହିଲେ ଦ୍ୱିଏକାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଚିନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଷାଠିଏ ଦିନ କରିବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବ, କର୍ମ ଫଳକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନ, ଯେମିତି ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ତନୁ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଏ ତାହା ତନ୍ତ୍ର, ଜନ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଆନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର, ମନ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଏ ତାହା ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଯନ୍ତ୍ରରେ, ତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝିବ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାକୁ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? କେବଳ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲେ କି କଥା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଅନେକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହଉ, ଯେତେ ପାଠ ପଢି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ପରିଚୟ ବହନ କରୁ, ପୃଥିବୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଭାଷା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ? ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ଭାଷାକୁ କିଏ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ? ନା ଯିଏ ଭଗବାନ। ଆୟତ୍ତ କଣ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା କଥାଟା। ସବୁ ଭାଷାର ଭଣ୍ଡାର ଘର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସବୁ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକିରି ଅଛି। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କି ଲେଖି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ଭାଷା ସଂଗୃହୀତ ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ ଭାଷାର ମୂଳ ଭଣ୍ଡାର। ଓଙ୍କାର ଆଦ୍ୟ ବୀଜ, ଯୋଉଥିରୁ ହେଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଢ୍ଲିଂ ଶ୍ୟାମ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାକୁର। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରା